வெல்கம் டு மேத் கே சேனல். வணக்கம். இப்போ லெசன் 8 ஆஸ் பர் நம்ம பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி சிலபஸ் பிரகாரம் அடுத்த டாபிக் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் இன்டகிரேஷன். முக்கியமான தியரம் இது காஷிஸ் தியரம். இஃப் f of z is analytic in open disk, that is delta, then interval over the curve, that is a closed curve gamma, f of z dz equal to 0 for every closed curve gamma in delta. So important theorem is the Cauchy's theorem. The closed curve மேலே, that is every closed curve in delta, the interval value பார்த்தீங்கன்னா 0 இருக்கும். That is called Cauchy's theorem. Next, Cauchy's integral formula. The piecewise differentiable closed curve gamma does not pass through the point A, then the value of the integral, that is integral over to gamma dz by z minus a, is a multiple of 2 pi I. The important one. Next, in exam point of view, the exam point of view is ரொம்ப முக்கியம். The index of the point A with respect to the curve gamma by the equation, this is a winding number, this is n of gamma comma A, which is equal to 1 divided by 2 pi I into integral over to gamma dz by z minus a. So it is nothing but the index is also called the winding number of gamma, the closed curve gamma with respect to a. இந்த ரிசல்ட்டை பிஜிடிஆர்ல கேட்டிருக்காங்க. இந்த ரிசல்ட், the n of minus gamma comma a, which is equal to minus n of gamma comma a. ரொம்ப முக்கியமான ரிசல்ட் இது. If gamma lies inside of a circle, then n of gamma comma a, இதனுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 0 வரும். gamma வந்து lies inside a circle for all points outside of the same circle. This is very important. For all points outside of the same circle, சர்க்கிள் வெளியே போயிடுச்சுன்னா இந்த வேல்யூ வந்து நமக்கு 0 வரும். செகண்ட் ஒன், ஆஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஏ, த இண்டெக்ஸ் n of gamma comma a is constant in each of the region determined by gamma and 0 in the unbounded region. இது ஒரு ரிசல்ட், இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட். தட் இஸ் n of gamma comma a which is equal to 0 in unbounded region. Next, important theorem. Suppose that f of z is analytic in an open disk, the delta, and let gamma be a closed curve in delta for any point a not on gamma. For any point a, that is not on the gamma என்ற கர்வ் மேலே இல்லை. அப்படி இருக்கப்போ நம்மளுக்கு ஃபார்முலா எப்படி வரும் பார்த்தீங்கன்னா, this is very important formula, n of gamma comma a into f of a, which is equal to 1 by divided by 2 pi I integral over to gamma f of z by z minus a dz. இதை பேஸ் பண்ணி நிறைய ப்ராப்ளம் வந்து நம்மளுக்கு டிஆர்பிலையும் செட்லையும் வருது நம்மளுக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ரிக்வயர்டு ஃபார்முலா. இது நம்மளுக்கு தேவையான ஃபார்முலா. இது n of gamma comma a f of a divided which is equal to 1 by 2 pi I integral over to gamma f of z minus a dz. Already we have seen, already பார்த்துருக்கோம். இது n of gamma comma is the index of a and the point index in the point a with respect to the gamma. If the n of gamma comma a which is equal to 1, then f of a is nothing but, அப்போ n of gamma comma a வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு இங்கே 1. ஸோ அந்த வைண்டிங் நம்பர் வந்து 1 இருந்தால் this will be 1. So f of a which is equal to 1 by 2 pi I integral over to gamma f of z by z minus a dz. ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணி வரும். ஏன்னா இதனுடைய வேல்யூ, இந்த வைண்டிங் நம்பர் வேல்யூ வந்து 1 அப்படின்னு வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தா நம்மளுக்கு தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், எவாலுவேட் ஆர் கம்ப்யூட் இன்டகிரேட் ஓவர் mod z equal to 1. திஸ் இஸ் அ யூனிட் சர்க்கிள். சென்டர் வந்து நம்மளுக்கு 0 வரும் இல்லையா. f of z இங்கே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா e power z divided by z dz.
solution. So this can be written as நம்ம இந்த மாதிரி எழுதலாம் e power z by z minus 0 dz it is equal to you are using this formula. இந்த 2 pi a வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இங்கே கொண்டு போயிட்டோம்னா 2 pi a into f of a. ஸோ நம்ம a வந்து f of a கண்டுபிடிக்கணும். அதை வந்து f of zலேருந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஹியர் f of z இப்போ f of z என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூமரேட்டர் இருக்கிறது இதுதான் f of z. e power z இருக்கிறது தான் நம்மளுக்கு f of z. ஸோ இசட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணி எஃப் ஆஃப் ஏ இசட்டுக்கு பதிலாக ஏ போட்டோம்னா இ பவர் ஏ. ஸோ நம்மளுக்கு இந்த பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இந்த ஃபார்மில் கொண்டு வரணும். வி பிரிங் திஸ் ஃபார்ம் இந்த ஃபார்முக்கு கொண்டு வரதா இருந்தால் இசட் மைனஸ் இங்கே ஏக்கு பதிலாக இங்கே என்ன இருக்குன்னா 0 இருக்குது. இப்போ ஏன்ற இடத்துல நான் 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டேன்னா எஃப் ஆஃப் 0 விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் 0 நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும். இ பவர் 0 வேல்யூ வந்து 1. Now, இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிட்டேன்னா 2 pi I into f of a that is f of 0 equal to 1. So, finally you are get the answer 2 pi I. So, second problem. Compute integral over to mod z which is equal to 2. So, 1 by z square plus 1. இப்போ இதை சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறப்போ second problem, evaluate integral over to mod z equal to 2 dz by z square plus 1. இப்போ இதில் நம்ம எந்த ஃபார்முக்கு கொண்டு வரோம் எந்த வடிவத்தில் கொண்டு வரணும்னா f of z by z minus a அந்த ஃபார்முக்கு கொண்டு வரணும். பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி இல்லை. ஸோ we bring this form அந்த ஃபார்மை நம்ம தான் கொண்டு வரணும். இதை ஆனால் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா. integral over to z square plus 1 z square plus 1 equal to 0 னு எழுதணும்னா z square equal to minus 1. So z equal to plus or minus root of minus 1. So we are getting plus or minus I. So அப்படி வர ஃபேக்டர் தான் இது z plus I into z minus I. இந்த பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் இது நமக்கு தெரிஞ்ச மெத்தட் தான் இது. 1 divided by z plus I z minus I. இது a by z plus ஐனோ ப்ளஸ் b by z மைனஸ் ஐ எழுதலாம். தெரியும் இது நம்மளுக்கு எல்லாம். ஸோ 1 which is equal to இந்த ஸ்டெப் வரும். தென் இதில் ஏதாவது ஒன்றுத்தை நம்ம வேனிஷ் பண்ணிட்டோன்னா ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ அது ஆப்டான z வேல்யூ நம்ம சூஸ் பண்ணணும். z equal to minus I இங்கே சூஸ் பண்ணோம்னா இந்த b இருக்கிற இடம் வேனிஷ் ஆகிடும். ஸோ we are getting இந்த a வேல்யூ கிடச்சிடும். z இருக்கிறதுல minus I சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா we are getting a equal to minus 1 by 2i. இந்த ஐயை நியூமரேட்டர் கொண்டு போகிறது வந்து நம்ம மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடுது. ஸோ ரெட்டிங் ஏ ஈக்குவல் டு ஐ பை 2. நெக்ஸ்ட்டு இந்த இடத்த வேனிஷ் பண்ணணும். அப்போ தான் அவங்களுக்கு பி வேல்யூ கிடைக்கும். ஸோ புட் இசட் ஈக்குவல் டு ஐ இந்த இடத்துல ஐ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இது 0 ஆகிடும். ஸோ 1 ஈக்குவல் டு 0 ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஐ ப்ளஸ் ஐ யூ ஆர் கெட்டிங் 2i. ஸோ பி ஈக்குவல் டு 1 divided by 2i. இந்த இன்டர்வலை நம்ம இப்போ ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கிறோம். இங்கே ஏ வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறோம் இல்லைங்களா. ஏ வேல்யூ வந்து ஐ பை 2 இங்கே பி வேல்யூ வந்து 1 by 2i. இப்போ இந்த இன்டகிரேட்டை வந்து ரெண்டு இன்டர்வலாக நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பிளிட் ஆகி வந்துடும். இன்டர்வல் ஓவர் டு mod z equal to i by 2 divided by z plus I dz. சிமிலர்லி அதே மாதிரி இந்த ஸ்டெப் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். நெக்ஸ்ட் i by 2 இது கான்ஸ்டன்ட். i by 2 கான்ஸ்டன்ட் வெளியே எடுத்துடலாம். இந்த 1 by 2 by 1 by 2i கான்ஸ்டன்ட் அதையும் வெளியே எடுத்துடலாம். இப்போ நம்மளுக்கு அந்த ஃபார்மில் வந்துருச்சு. தட் இஸ் 1 by z minus a அந்த ஃபார்ம். அதே ஒரு 1 by z minus a அந்த ஃபார்ம். இங்கே a என்ற இடத்துல நம்மளுக்கு மைனஸ் ஐ, இங்கே a என்ற இடத்துல ஐ. பட் எங்களுக்கு நம்ம f of z பார்த்தீங்கன்னா 1 தான். here is nothing but f of z வந்து நம்மளுக்கு 1. ஸோ f of minus i போட்டாலும் நம்மளுக்கு 1 தான் வரும். f of i போட்டாலும் 1 தான் வரும். ஸோ ஒன்லி 2 pi i மட்டும் தான் நம்மளுக்கு இங்கே வரும். அப்புறம் இந்த கான்ஸ்டன்ட் i by 2 1 divided by 2i 2 கெட்ஸ் கேன்சல் ஆகிடுது. ஸோ i into i ஸ்கொயர் மைனஸ் பை. இங்கே 2i கேன்சல் ஆகிடுது, கெட் கேன்சல். ஸோ மைனஸ் பை ப்ளஸ் பை ஈக்குவல் டு 0. ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ஃபைனல் ஆன்சர். ஸோ இது ஒரு லெசன் 8 தட் இஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இன்டகிரேஷன் வரையும் பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒன்
that is types of singularity, poles, residues, ரிமூவபிள் சிங்குலாரிட்டி, எசென்ஷியல் சிங்குலாரிட்டி, ரொம்ப முக்கியமான டாப்பிக்கு. கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணிட்டு வாங்க வீடியோஸை. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ. தேங்க்யூ.